قبر کی پہلی رات پہلے 24 گھنٹوں کا احوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو وہ فرشتہ قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والوں کو بھول جاؤ۔ قبر کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار اور اولاد اسے دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ وہ ہر ایک دوست کے پاس جا کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سن پاتا۔ چنانچہ قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب اس کا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو اس کے اعمال کی شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ فرشتے اس سے اس دنیا میں گزری ہوئی زندگی کے متعلق سوالات کریں گے جن کے جوابات اس کی زندگی کے اعمال میں موجود ہوتے ہیں جب تک وہ سانس لے رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قبرستان جایا کرو کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہذا تم بھی قبرستان جایا کرو۔ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا اے قبر والوں تم اپنا حال بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے میرے امیر المؤمنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا سنو، تمہارے مال تو تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے ہیں، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی ہے، اور جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آئی اے امیر المؤمنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی، ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ قبر میں اعمال کا استقبال، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں جانب آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت عذاب قبر اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کی نماز کہتی ہے پرے ہٹ، خدا کی قسم یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا آرام سے سویا ہے، پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اسے اسی طرح ہٹاتا ہے، پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن اور ذکر الہی اسے روک دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ عذاب جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اسے راستہ نہیں ملتا، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے اپنی زندگی میں دنیا کے اندر رہ کر یہ عبادتیں کی تھی، لہٰذا وہ عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے عبادتوں سے کہتا ہے میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف کی عبادت کچھ کمزور ہو تو میں اس کی طرف ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے مل کر اسے دفع کر دیا،
लिहाजा अब मैं आमाल के तराजू में उसके काम आऊँगा। मुनकर और नकीर का आना, कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है आते हैं। उनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज़ बादल की गरज की तरह होती है। उनके दांत गाय के सींगों की तरह बाहर को निकले होते हैं। उनके मुंह से आग की लिपटें निकलती हैं। बाल इतने लंबे होते हैं कि पांव तक लटके होते हैं और उनके एक कंधे से दूसरे कंधे का फासला इतना होता है कि कई दिन चलकर भी खत्म ना हो। मेहरबानी और नरमी उनके पास भी नहीं गुजरती, लेकिन सख्ती का मामला वह मोमिनों के साथ नहीं करते। बहरहाल उनकी ऐसी डरावनी शक्ल सूरत की हैबत ही क्या कम है। उन दोनों के हाथ में एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है, जैसे जिसे अगर तमाम दुनिया के जिन और इंसान मिलकर उठाना चाहे तो उठाना तो दरकिनार उसे हिला भी नहीं सकते। वो आकर मुर्दे से कहते हैं, बैठ जा मुर्दा। एकदम उठकर बैठ जाता है और उसका कफन उसके सर से नीचे सरक जाता है। वह सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? नेक बंदे का जवाब अगर मुर्दा नेक होता है तो वह कहता है, मेरा रब अल्लाह है जो वहदहू ला शरीक, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर वह दोनों कहते हैं, तूने सच कहा। फिर उसकी कब्र की दीवारें सब तरफ से हटा दी जाती है, जिससे वह बहुत वसी हो जाती है। उसके बाद फरिश्ते कहते हैं, सर उठाओ। जब मुर्दा सर उठाता है तो उसे एक दरवाज़ा नजर आता है जिसमें जन्नत नजर आती है। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह के दोस्त, वह जगह तेरे रहने की है, इस वजह से कि तुमने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी की है। हदीस मुबारका में आता है, जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि मुर्दे को उस वक्त ऐसी खुशी होती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद फरिश्ते कहते हैं, अपने पाँव की तरफ देख। जब वह देखता है तो उसे दोज़ख का दरवाज़ा नज़र आता है, जिससे दोज़ख का हाल नज़र आता है। फरिश्ते कहते हैं, ए वलीयुल्लाह, तूने इस दरवाजे से निजात पाली तो उस वक्त भी बंदे को इस कदर खुशी होती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो नाज़रीन, उसके बाद उसकी कब्र में 70 दरवाजे जन्नत के खुल जाते हैं, जिनसे वहाँ की ठंडी हवा और खुशबुएं आती रहती हैं और वह क़यामत तक उन बहारों में रहता है। कैसी खुश नसीबी होगी उस रूह की जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला अपनी मेहरबानी और रहम करम का सलूक फरमाएगा। नाफरमान बंदे का अंजाम, जब नाफरमानी करने वाला कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसके लिए इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती है। उस पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उसकी नाक और पाँव से काटना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि दोनों तरफ के सांप दरमियान में आकर मिल जाते हैं। फिर उसके पास दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकर और नकीर है कब्र में आते हैं। वो पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? वो हर सवाल के जवाब में कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। वो उस पर गुजर इस कदर जोर से मारते हैं कि उसके गिर्द चिंगारियां कब्र में फैल जाती हैं। उसके बाद उसे कहते हैं, ऊपर देख। तो नाज़रीन, जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो जन्नत के बाग और बहार नजर आते हैं। फरिश्ते उस नाफरमान से कहते हैं, ए अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन और नाफरमान, अगर दुनिया में तू अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करता तो ये तेरा ठिकाना होता। एक हदीस का मफहूम है कुछ इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्जे में मेरी जान है, उसे उस वक्त ऐसी हसरत होती है कि उस जैसी हसरत फिर कभी नहीं होगी। फिर उसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह के दुश्मन, ये तेरा ठिकाना है, इसलिए कि तूने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की है। उसकी कब्र में 70 दरवाजे जहन्नम के खोल दिए जाते हैं, जिनसे क़यामत तक गर्म हवाएं और धुआं वगैरह उसे आता रहता है। आखिरी बात, एक हदीस का मफहूम कुछ इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कब्रों पर एक फरिश्ता मुतय्यन है
जब मैयत को दफन किया जाता है तो वह उसकी कब्र की मिट्टी हमवार करता है। जब लोग वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो वह कब्र से एक मुट्ठी भर मिट्टी लेकर लोगों पर फेंक देता है और कहता है, अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वालों को भूल जाओ। अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। आमीन सुम्मा